ලෝ ෆේජන්සි යටතේ අපි ඉගෙන ගන්න පළවෙනි වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකයි මේ. මේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා nature of agency සහ creation of agency කියන පාඩම් දෙක සම්බන්ධයෙන්. agency එක create වෙන්නේ කොහොමද කියලා. creation of agency කියන පාඩමට එන්නට කලින් අපි මුලින්ම බලමු මොකද්ද මේ agency කියලා කියන්නේ, කොහොමද මේ agency එකක් හැදෙන්නේ සහ මේ agency එකක් සම්බන්ධයෙන් තියෙන මූලික idea එක මොකක්ද, basic concept එක මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් අරගමු. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගිවිසුමකට එළඹෙනකොට මේ ගිවිසුම සඳහා එළඹෙන්නේ පාර්ශ්ව දෙකක් විසින්. මේ පාර්ශ්ව දෙක විසින් ඔවුන්ගේ offer එකක් acceptance එකත් අතර ඔස්සේ ඔවුන් දෙදෙනා අතර ගිවිසුමකට එළඹෙනවා. ඒජන්සි එක ක්‍රියේට් වෙනකොට එතනදී සිද්ධ වෙන්නේ මේ පාර්ශ්ව දෙකට අමතරව තවත් අතරමැදි පාර්ශ්වයක් එකතු වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතනදී අපි ගිවිසුමට එළඹෙන එක් පාර්ශ්වයක් අපි හඳුන්වනවා principal කියලා. අනෙක් පාර්ශ්වය අපි හඳුන්වනවා third party එකක් කියලා. දැන් මේ principal එයාට මේ ගිවිසුමට තනියම third party එකත් එක්ක එළඹෙන්න බැරි නිසා එයා මොකද කරන්නේ? ඒජන්සි එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා. ඒජන්ට් කෙනෙක්ව අපොයින්ට් කරනවා ප්‍රින්සිපල් වෙනුවෙන් මේ තර්ඩ් පාර්ටි එකත් එක්ක ගිවිසුමට එළඹෙන්න කියලා. එතකොට මේ ප්‍රින්සිපල් සහ ඒජන්ට් අතර ඇති වෙනවා ඒජන්සි ඇග්‍රීමන්ට් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ඒජන්සි එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. රයිට්? මේ ඒජන්ට් සහ තර්ඩ් පාර්ටි එක අතර කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් ඇති වෙනවා. ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් එක ඇති වෙන්නේ ඒජන්ට් සහ තර්ඩ් පාර්ටි එක අතර වුණාට ඒජන්ට් මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක ඇති කරගන්නේ ප්‍රින්සිපල් වෙනුවෙන්. එතකොට ඇත්තටම මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක ඇති වෙන්නේ මේ තර්ඩ් පාර්ටි එකත් ප්‍රින්සිපල්ත් අතරයි. නමුත් ප්‍රින්සිපල්ට පෞද්ගලිකව ගිහිල්ලා ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් එකට එළඹෙන්නට බැරි නිසා ඔහු තර්ඩ් පාර්ටි එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා ඔහු වෙනුවෙන් මේ ගිවිසුමට එළඹෙන්න, ඔහු වෙනුවෙන් මේ කටයුතු කරන්න කියලා. මේ සරල උදාහරණයක් යටතේදී ඔයාලට තේරෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා දැන් මොකක්ද මේ ඒජන්සි එකක් කියලා කියන්නේ, කොහොමද ඒජන්සි එකක් ක්‍රියේට් වෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් මේ ප්‍රින්සිපල් සහ ඒජන්ට් අතර ඒජන්සි එක ක්‍රියේට් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක යටතේ තමයි අපි ඉදිරියේදී කතා කරන්නේ. ඒ ක්‍රියේට් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා හතරක් අපි වෙන වෙනම කතා කරනවා කොහොමද ඒජන්සි එකක් ක්‍රියේට් වෙන්නේ කියලා. Now when it comes to theory, it says the general principle of contract law that only the parties to the contract acquire rights and liabilities under it. Right? Now generally the two persons who is entering into the contract acquire the rights and liabilities under it, but agency is something exceptional for it. Some other party rather than the parties to the contract, and he joins into the contract and become liable person. He acquires certain rights and liabilities towards that contract. Even though he is not a party to the contract, he still have some rights and liabilities under it. Now, agency is a relationship that exists between two parties where one party consents that other one should act on behalf. So, in this scenario, this principal, right, he consents that agent to be acted on behalf of him, and he has given whole authority to represent himself by that agent. So, this is the general idea. This is the basic idea about agency. Okay, so as I told you earlier, when it comes to agency, there are three parties: principal, agent, and the third party. Principal is the person who permits the other to act on his behalf, and the agent is the person who is acting on behalf of the principal, and third party is the person who is interact with the agent and entering into the contract with the principal. Right? Now, if we take an example, Matthews contracts with Chandika on behalf of Malinga. Now, there's a person called Matthews, there's a person called Chandika, and there's a person called Malinga. In this scenario, contract was entered by Matthews and Chandika, but actually the obligations are between Chandika and Malinga because Matthews entering into the contract with Chandika on behalf of Malinga. So, according to that situation, Matthews is an agent, Chandika is the third party who is entering into the contract, and Malinga is the principal. So therefore Chandika and Malinga actually entering into the contract, even though Matthews entering into the contract is actually the obligations are within the Chandika and Malinga. The performance of the contract is occurring between Chandika and Malinga. Right? Now
Take that example to clear out the doubts and get an idea about the parties of an agency and how agency being worked. Right. Now, before moving to the types of agency, how agency being created, let me take certain examples where there is an incomplete agency. Now, in these situations, when it comes to introducing agents, when it comes to the distributors, commission agents, it seems like there is an agency being created, but actually there is not a proper agency being created. There are certain features of agency, but that is an incomplete agency, and we are not talking them as a proper agents as per the law. Now, we may see canvassing agents, introducing agents. Now, for example, insurance agents, one of the very popular example we can take. So they are called them as agents. Then insurance ආයතනයකින් එනකොට වුන් කතා කරන්නේ අපි මේ insurance ආයතනයෙන් එන නියෝජිතයන් agents ලා කියලා. But do not have all the attributes of agents. එයාලා agents ලා විදියට සැලකුවාට, එයාලා agents ලා විදියට කිව්වට ඔවුන්ට සම්පූර්ණයෙන් agent කෙනෙක් විදියට තියෙනා වූ features සේරම උන් ළඟ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒක සලකනවා incomplete agency එකක් විදියට. Now, when it comes to insurance agents, they only accept proposals on behalf of the insurance, do not have authority to create an insurance contract. Now, insurance agents la කිසිම අවස්ථාවක contract එකට එළඹෙන්නේ නැහැ. Contract එකට එළඹෙන්නේ ඒ අදාළ insurer විසින්මයි. මෙතනදී ඔහු ඒ insurance company එක වෙනුවෙන් proposal එකක් accept කිරීම විතරයි insurance agents ලා කරන්නේ. ඒ proposal එක accept කරලා ඔහු ගෙනහිල්ලා ඉන්ෂුරට ලබා දීලා තමයි contract එකට හරි authority එක ලබා ගන්න. එහෙම නැතුව agent කිසිම අවස්ථාවකදී authority එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදීම කිවිසුමකට එළඹෙන්න. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ agent කෙනෙක් විතර ඔහු සැලකුවත් normal agency එකක වගේ they do not have authority to create an insurance contract on behalf of the insurer. So therefore we call them as incomplete agency. Right? And also when it comes to the state agents, they only make introductions. The contract is actually entered between the principal and himself. අපි broker කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම ඔහු කරන්නේ ඒ අදාළ දීපලක් මිලදී ගැනීමක් සම්බන්ධයෙන් පාර්ශල් මුණගස්සන එක introduction කිරීමක් විතරයි. ඇත්තටම කිවිසුමට ලැබෙන්නේ principal සහ ඒ අදාළ third party එක. එහෙම නැත්නම් agent අතර කිවිසුමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට එතනදිත් ඔවුන් agent කෙනෙක් විදිහට කටයුතු කරාට අපි එතනදිත් කියනවා proper agency එක create වෙන්නේ නැහැ. එතනක් තියෙන්නේ incomplete agency එකක් කියලා. ඊළඟට distributors and franchisers, commonly known as agents, but they deal on their own account. They also do not act on behalf of the principal. Now when it comes to a franchise or a distributor, right, අපි බෙදාහරින්න එක ගමුකෝ distributor කෙනෙක්, they buys from the supplier and sells on his own account, keeping a distributor margin. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි දැකලා තියෙනවා අලෙවි නියෝජිතය අතරමැදියෝ, right? ඒ අතරමැදියෝ කරන්නේ සප්ලයර් ගෙන් බරු ටික අරගෙන ඔවුනොත් ගාණක් තියාගෙන තමයි සෙලර් කෙනෙක්ට ඒක විකුණන්නේ. එතකොට එතනදී ඔවුන් ඒජන්ට් කෙනෙක් විදිහට දැන් අපි දැකලා තියෙනවා ඒ අදාළ තැන්වලදී ගහලා තියෙනවා අලෙවි නියෝජිතයන් එහෙම කියලා ගහලා තිබුණට ඔවුන් ඇත්තටම complete agency එකක් ඔවුන් අතර create වෙලා නැහැ. ඔවුන් අතර තියෙන incomplete agency එකක්. මොකද ඔවුන් සෙලර්ගේ සප්ලයර්ගේ සප්ලයර් වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රින්සිපල් වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් සප්ලයර්ගෙන් දේවල් මිලදී අරගෙන ඔවුරුත් ගාණක් තියාගෙන ඩිස්ට්‍රිබියුට් කිරීමක් විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් කිසිම අවස්ථාවකදී complete agency එකක් නැහැ. එතන තියෙන්නේ incomplete agency එකක්. ඊළඟට franchise එකක් ගත්තොත් එහෙම යම්කිසි ආයතනයක් තම franchise brand එකක් use කරනවා නම් royalty එකක් use කරනවා නම් එවැනි අවස්ථාවකදී එතන agency එකක් නෙමෙයි වෙන්නේ. එතනත් incomplete agency එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම commission agents ලාත් අපි සලකනවා එතනත් incomplete agency එකක් තියෙන. ඒකට මේ වගේ scenario එකකදී ඔයාලට දකින්න හම්බුනොත් insurance agent කෙනෙක් ඉන්නවා. එතන state agent කෙනෙක් ඉන්නවා. distributor කෙනෙක් ඉන්නවා. franchisor කෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙම scenario එකක් දීලා ඔයාලකින් ඇහුවොත් එහෙම මෙතනට අදාළ වෙන agency law එකේ යටතේ ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් පළවෙනිම දේ එතන agent කෙනෙක් නැහැ. එතන තියෙන incomplete agency එකක් කියන එක ඔයාලා ඒ factors එක්ක පාර්ශ්ව තුනක් අතර තියෙන ඒ කරුණුත් එක්ක the agent must be act on behalf of the principal වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමක් වෙන්න ඕනේ agency එකකදී. නමුත් මේ හැම අවස්ථාවකදීම එහෙම principal වෙනුවෙන් agent
කටයුතු කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එතනදී අපි කියනවා incomplete agency එකක් තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඒ අයිඩියා එකත් එක්ක අපි ඊළඟට බලමු ඒජන්සි එකකදී කැපැසිටි එක කොහොමද බලන්නේ කියලා. කැපැසිටි එක බලන්න ඕනේ කාගේද? දැන් මෙතනදී පාර්ශ්ව තුනක් සම්බන්ධ වෙනවා. තර්ඩ් පාර්ටි එකට අනිවාර්යයෙන්ම කැපැසිටි එක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ගිවිසුමට එළවෙන අවස්ථාවේදී ප්‍රින්සිපල් සහ ඒජන්ට් කියලා පාර්ශ්ව දෙකක් ඉන්නවා. මේ දෙන්නගේම කැපැසිටි එක බලන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් ප්‍රින්සිපල්ගේ විතරක් කැපැසිටි එක බැලුවම ඇතිද? නැත්නම් ඒජන්ට්ගේ විතරක් කැපැසිටි එක බැලුවම ඇතිද කියන ප්‍රශ්නය අපිට එනවා. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලලා ලොජිකලි හිතලා බලන්න ඇත්තටම මේ වගේ ගිවිසුමකට ලැබෙනකොට ප්‍රින්සිපල්ටද කැපැසිටි එක තියෙන්න ඕනේ, ඒජන්ට්ද කැපැසිටි එක තියෙන්න ඕනේ, නැත්නම් මේ දෙන්නටම කැපැසිටි එක තියෙන්න ඕනද කියලා පුංචි වෙලාවක් කරන් හිතලා ඊළඟට ආයි වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න. අපි බලමු ප්‍රින්සිපල්ගේ කැපැසිටි එක සහ ඒජන්ට්ගේ කැපැසිටි එක මොනවද කියලා. රයිට්. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ කතන්දරේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අරම පටන් ගන්නකොටම කිව්වා වගේ මෙතනදී පාර්ශ්ව තුනක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒජන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා, තර්ඩ් පාර්ටි එකක් ඉන්නවා, අනෙක් පාර්ශ්වය මොකද්ද? ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් පාර්ශ්ව තුනක් ඉන්නවා. මේ පාර්ශ්ව තුන ගත්තම කිවිසුමට අත්සන් කරද්දී එතනදී ඉන්නේ තර්ඩ් පාර්ටි එක සහ ඒජන්ට්. හැබැයි මේ කිවිසුම ඇත්තටම එළඹෙන්නේ තර්ඩ් පාර්ටි එකයි ඒජන්ට් අතර නෙමෙයි. මේ කිවිසුම ඇත්තටම එළඹෙන්නේ තර්ඩ් පාර්ටි එකයි ප්‍රින්සිපල් අතර. ඒජන්ට් කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ on behalf of the principal. එහෙම නැතුව මෙයා කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ පාර්ටි එකක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ කිවිසුමේදී ඇත්තම පාර්ශ්වකාරයෝ දෙන්න වෙන්නේ පාර්ටි 1 and පාර්ටි 2 බවට පත් වෙන්නේ මේ තර්ඩ් පාර්ටි එක සහ ප්‍රින්සිපල් අතර. එහෙනම් ගිවිසුමකට ලැබෙන අවශ්‍ය කරන්නා වූ කොන්ට්‍රැක්චුවල් කැපැසිටි එක තියෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රින්සිපල්ට සහ තර්ඩ් පාර්ටි එකට ඒජන්ට්ට කොන්ට්‍රැක්චුවල් කැපැසිටි එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Now when it comes to the capacity to act as a principal, as I said, he should possess the legal capacity to enter into the contract because he becomes the party to the contract, not the agent who has the obligation to perform the contractual duties. So in that reason, any person who has legal capacity to perform an act may be a principal and empower an agent to carry out that act. Now, if principal has a legal capacity, then he can enter into the contract and also he can empower an agent to carry out that act to enter into a contract on behalf of himself. So therefore, the legal capacity has to be looked over the principal, not on the agent. And when it comes to the capacity to act as an agent, since he is not become a party to the contract, agent does not require contractual capacity. So even a minor could be act as an agent if that person is in sound mind. Now the only requirement is that person to be in sound mind. If he is in sound mind, no other contractual requirements, there is no other contractual capacity required to act as an agent. The capacity is only tested upon the principal, not on the agent, right? So that is about the capacity when it comes to the law of agency. Now we are coming to the most important part of the lesson, creation of agency. Now when it comes to the creation of agency, agency could be created either 4 ways. It could be agreement, it could be subsequent ratification, and it could be operation of principle of estoppel, or finally it could be an operation of law. So now we are going to learn about each of this time and see how the agency could be created. Okay. Right. So the first type of creation of agency we are going to learn about is agency created by agreement. Agreement එකකින් කොහොමද agency එක create වෙන්නේ කොහොම? Agreement එක create වෙන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා. Either it could be express agreement or it could be an implied agreement. Now express agreement says if they have been specifically or expressly agreed upon, එයාලා වචනකින් හෝ ක්‍රියාවකින් the appointment of agent is made writing or verbally, ලිඛිතව හරි වචනයකින් හරි direct කියනවා නම් මෙන්න මේ පුද්ගලයාව මම මගේ ඒජන්ට් කෙනෙක් විදිහට පත් කරනවා කියලා අන්න අපි ඒකට කියනවා express agreement කියලා. Now the formal way of appointing an agent is by a
way of power of attorney. Now generally how a person being appointed to be an agent is by writing a power of attorney. So therefore it is been in writing, it is an express agreement, it is normally stamped and registered, right? So that is the formal way, that is the example for an express agreement, for an express agreement, that power of attorney. Now in power of attorney they are granting the power to a third party or a different person to be an agent of an principal to act on his behalf. Now when it comes to, especially when it comes to land matters, sometimes persons who are in abroad given the power of attorney to someone in Sri Lanka, someone resident in Sri Lanka, to act on behalf of that person who resides in foreign land. So in such instances they are entering into that such express agreement by way of a power of attorney. එතකොට මේ එක්ස්ප්‍රස් ඇග්‍රීමන්ට් එකෙන් කන්ෆර් කරගන්නවා කියනවා ඇක්චුවල් or රියල් ඔතොරිටි එකක්. මේ මොකක්ද කියලා, ඔතොරිටි එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැන් ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් වලදී කතා කරනවා ඔතොරිටි එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔයාලා මේ එක්ස්ප්‍රස් ඇග්‍රීමන්ට් එක ගැන කතා කරාට පස්සේ කරන්න ඕන වැඩක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එක හොඳටම අහගන්න. අහගෙන ඒජන්සි එක ක්‍රියේට් වෙන්න පුළුවන් කොහොමද කියන අයිඩියා එකක් ගත්තට පස්සේ ඊළඟට ඔයාලා බලන්න ඒජන්සි එකකදී ඔතොරිටි එක ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ඔතොරිටි එක ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා අහුවට පස්සේ ආයි පාරක් මේ ඒජන්සි එක ක්‍රියේට් වෙන වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ කියන කාරණාවන් හොඳට පැහැදිලි වෙවි. කන්සෙප්ට් ඔක්කොම ඔලුවට එන නිසා. මම දැන් ඔයාලට ඔතොරිටි ගැන කියන්න යන්නේ නැහැ. එහෙමනොත් මේ දේවල් පැටලෙන නිසා අපි මුලින්ම බලමු ඒජන්සි එක ක්‍රියේට් වෙන විදිහ විතරක්. නමුත් මතක තියාගන්න එක්ස්ප්‍රස් ඇග්‍රීමන්ට් එකකදී එතන ඇක්චුවල් එහෙමත් නැත්නම් රියල් ඔතොරිටි එකක් ඒ ඒජන්ට්ට ලැබෙනවා. මේ කනෙක්ෂන් එක ඉතාමත් වැදගත්. ඒකයි මේ ක්‍රියේෂන් ඔෆ් ඒජන්සි කියන තැනටම ඔතොරිටි ඔෆ් ඒජන්සි දාලා තියෙන්නේ. right? Now let me take an example to elaborate what we meant by express agreement. Customer of a bank wishes to transact his banking business through an agent. Now the bank require a written evidence of appointment of the agent and will normally ask to see the registered power of attorney appointing the agent. Now බැංකුවත් එක්ක සමහරලාට business transaction කරනකොට අපි තවත් third party එකක් appoint කරනවා. තව කෙනෙක්ට කියනවා ගිහිල්ලා මං වෙනුවෙන් මේ වැඩ ටික පොඩක් බලලා කරන්න කියලා. එහෙම අපි කෙනෙක්ව appoint කරාට ඔහුට ගිහිල්ලා මං වෙනුවෙන් එහෙමත් නැත්නම් principal වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. එහෙම කටයුතු කරන්න ඕන බැංකුවෙන් කියනවා ප්‍රින්සිපල්ට තමයි මේකේ ඔහුගේ නම යටතේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා එයාට තමයි මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරන්න පුළුවන්. ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාට වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ power of attorney එකක් කරන් આવොත් විතරයි කියලා. ඉතින් එතකොට එක්ස්ප්‍රස් ඇග්‍රීමන්ට් එකකින් කන්ෆර් කරොත් විතරයි බැංකුවත් එක්ක කටයුතු කරනකොට ඔයාලට ඒජන්ට් කෙනෙක් හරහා තව ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක්ගේ වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right? ඔන්න ওই කාරණාව තමයි අපිට ඒජන්සි ක්‍රියේටඩ් බයි ඇග්‍රීමන්ට් වලදී එක්ස්ප්‍රස් ඇග්‍රීමන්ට් යටතේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි එක්ස්ප්‍රස් ඇග්‍රීමන්ට් කියන එක කතා කරා. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉම්ප්ලයිඩ් ඇග්‍රීමන්ට් කියන එක. මේ ඉම්ප්ලයිඩ් ඇග්‍රීමන්ට් කියලා කියන්නේ මෙතනදී අර කලින් කිව්වා වගේ රයිටින් වත් verbally වත් කිව්වයි කියලා කිසිම එවිඩන්ස් එකක් නැහැ. ඉන් රයිටින් වත් verbally වත් එහෙමත් නැත්නම් එක්ස්ප්‍රස්ලි කිසිම අවස්ථාවකදී ඒජන්සි එකක් අපොයින්ට් කරලා නැහැ. නමුත් facts and circumstances show that an agency has been created. දැන් වචනකින්වත් දෙයක් කියලා නැහැ. ක්‍රියාවෙනුත් මේ ලිඛිතවත් කිසිම ඒජන්සි එකක් ක්‍රියේට් කරලා නැහැ. නමුත් ඔවුන් හැසිරෙච්ච විදිහ ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකලාපයෙන් facts and circumstances එක්ක එතනදී පෙන්눔 කරනවා මෙතන ඒජන්සි එකක් ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනයි කියලා. අපි මේක තවදුරටත් තේරුම් ගමු එක්සැම්පල් එකේදී. එක්සැම්පල් එකට එන්න කලින් අපි මේ points දෙකක් කතා කරමු. Now in formal cases, when written appointments are made, it is done by a power of attorney which is normally stamped and registered. Right? Right. When it comes to an express agreement, it confers actual and real authority. There are කියපු විදිහට දැන් formal විදිහකටදී නම් ඒක appointment කරන්නේ power of attorney එකක් කරා. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී අපිට මේ implied agreement ගැන කතා කරනකොට formal appointment හැම අවස්ථාවකටම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු. අපි කලින් උදාහරණ කිව්ව විදිහට බැංකුවත් එක්ක කටයුතු කරනකොට ඒක formal appointment එකක්.
බැංකුවක් එක කටයුතු කරනකොට එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම power of attorney එකක් තිබිය යුතුම වෙනවා. හැබැයි අපි හන්දියේ කඩේට ගිහිල්ලා මුදලාලිගෙන් බඩු ටිකක් අරගන්න ඕන නම් මම වෙනුවෙන් බඩු ටිකක් අරගන්න කියලා කවුරු හරි මගේ සේවකෙක්ට හරි තවත් පුද්ගලයෙක්ව හඳුන්වලා දෙනවා නම් අන්න එවැනි අවස්ථාවකදී power of attorney එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඒජන්සි එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. මොකද එතනදී තියෙන්නේ informal relationship එකක් නිසා. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට කඩේකට යනකොට තවත් පුද්ගලෙක් අපි අරගෙන ගිහිල්ලා අපි ඉන්නකොට මේ අදාළ පුද්ගලයා අපි වෙනින් බොරු ටික ඔක්කොම අරන් ගන්නවා. අපි කෙනෙක් ගෙදර වැඩ කරන සර්වන් කෙනෙක් කියලා. ඔහු කඩේට ගිහිල්ලා අදාළ අවශ්‍ය බොරු ටික ඔක්කොම අරගෙන ඒ බොරු ටික ගත්තාන් පස්සේ මම ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? ඒ ගත්ත බඩු වලට මුදල් ගෙවීමක් කරනවා. ඒතර දවස් දෙක තුනක් ඔය දේ වුණාම කොයි අවස්ථාවකදීවත් මම කියන්නේ නැහැ මාත් එක්ක ඉන්න මේ පුද්ගලයා මගේ ඒජන්ට් කෙනෙක් කියලා. මං ඉන් රයිටින්වත් වර්බලිවත් මුදලාලිට කියන්නේ නැහැ මෙයා ඉන්නේ මගේ ඒජන්ට් කෙනෙක් කියලා. නමුත් අපේ හැසිරීමත් එක්ක ෆැක්ට්ස් ඇන්ඩ් සර්කම්ස්ටැන්සස් එක පෙන්වුම් කරනවා මේ එන තුන්වෙනි පාර්ශවය එහෙමත් නැත්නම් සර්වන්ට් ඇවිල්ලා බඩු ටික අරගන්නේ මං වෙනුවෙන් කියලා. මොකද මම ඒ මිනිස්සයා බඩු ටික අරගත්තම මම මුදල් ගෙවීම කරන නිසා. එතකොට එතනදී ඒජන්සි එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. යම්කිසි දවසකදී මම එන්නේ නැතු වුණත් ඒ අදාළ සේවකයා ඇවිල්ලා කඩෙන් බඩු ටිකක් අරගෙන මුදලාලි පොතට දාන මහත්තයා දෙයි හරි එහෙම දෙයක් කිව්වොත් එහෙම එතනදී අර කලින් වෙච්ච ෆැක්ට්ස් ඇන්ඩ් සර්කම්ස්ටැන්සස් එක මෙතන ඒජන්සි එකක් ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා implied agreement එකකින්. Right? Now if you take an example what I said in similarly for a long period of time Sanuka has paid Nadimal for goods sold on credit to Sanjita. Right? අර මං කියපු විදිහට මම හැමදාම කඩේට ඇවිල්ලා මගේ සේවකයා ගන්න බඩු වලට මුදලාලිට ගෙවීමක් කරනවා. එතකොට එතනදී කිසිම අවස්ථාවකදී in writing වත් verbally වත් ඒජන්සි එක ක්‍රියේට් උනායි කියලා කිව්වේ නැති වුණාට ඒජන්සි එක ක්‍රියේට් උනායි කියලා කියන්නේ නැති වුණාට එතනදී එයාලගේ හැසිරීමත් එක්ක ඒ පේමන්ට් කරන එකෙන් implied agreement එකක් ඇති වෙනවා මෙතන ඒජන්සි එක ක්‍රියේට් කරා කියලා. එහෙනම් එවැනි අවස්ථාවකදී මේ වගේ ඉන්ෆෝමල් දේවල් සම්බන්ධයෙන් power of attorney එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. facts and circumstances වලින් ඒජන්සි එකක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙහෙම facts and circumstances වලින් හඳුන්වලා formal agreements වලදී ඒජන්සි එකක් ක්‍රියේට් කරන්න බෑ. හරි. අපි දැන් බලමු. අපි දැන් කතා කරා ඒජන්සි එකක් agreement එකෙන් කොහොමද එන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු agency created from ratification. රටිෆිකේෂන් කියලා කියන්නේ මේකේ මූලික අදහසක් ගත්තොත් එහෙම දැන් අර අපි කලින් ගත්ත උදාහරණෙම ගත්තොත් ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ ප්‍රින්සිපල් වෙනුවෙන් හැමදාම ඒජන්ට් කෙනෙක් කඩේට ගිහිල්ලා අපි ඒජන්ට් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ නැතුව අපි කියමුකෝ මෙහෙම සර්වන් කෙනෙක් කියලා. මෙයා මොකද කරන්නේ? කඩේ මුදලාලි ගාවට ගිහිල්ලා හැමදාම බඩු ටිකක් අරගන්නවා. රයිට්? මේ බඩු ටික අරගත්තම මම මේ සර්වන්ට කියලා නැහැ එදා දවසේදී අපි කියමුකෝ හාල් වගේක් අරගන්න කියලා. මේ හාල් මිටියක් අරගන්නවා. මේ හාල් මිටියක් ගන්න කියලා අපි කිසිම අවස්ථාවකදී ප්‍රින්සිපල් විසින් සර්වන්ට ඔතොරිටි එකක් දීලා නැහැ. හැබැයි ඒ අවස්ථාවේදී ඔතොරිටි එකක් දුන්නේ නැති වුණාට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේ ප්‍රින්සිපල් කියනවා නෑ මම ඒ වෙලාවේ ඔතොරිටි එකක් දීලා නැහැ. හැබැයි පස්සේ රැටිෆයි කරනවා ඒ කරපු ක්‍රියාව. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන අවස්ථාවේදී ඒජන්ට් බලය තිබුණේ නැහැ ඒ හාල් ගෝනියක් අරගන්න. නමුත් පස්සේ කාලයකදී ප්‍රින්සිපල් මොකද කරන්නේ? අර ඔතොරිටි එක නැති ඇක්ට් එකට ඔතොරිටි එකක් ලබා දෙනවා රෙට්‍රොස්පෙක්ටිව් ඉෆෙක්ට් එකකින් ඒ ඇක්ට් එක රැටිෆයි කරලා. රයිට්? අපි දැන් මේ ඔන්න ඔය අයිඩියා එකත් එක්ක අපි දැන් බලමු. Principal adapts or confirms an earlier act done by the agent which was not binding on the principal. දැන් ප්‍රින්සිපල් මොකද කරන්නේ? ඇඩැප්ට් කරනවා එහෙමත් නැත්නම් කන්ෆර්ම් කරනවා earlier act එකක්. හාල්ගෝනියක් ගත්ත කියන ඒ කලින් සිද්ධ වෙච්ච act එක ප්‍රින්සිපල් විසින් ඇඩැප්ට් කරගන්නවා. ඒ ඇඩැප්ට් කරගත්තේ නැත්නම් that was not binding on the principal. දැන් ප්‍රින්සිපල් කිසිම අවස්ථාවකදී හාල් ගන්න කියලා සර්වන්ට් ඔතොරිටි එකක් දීලා තිබ්බේ නැහැනේ. එහෙනම් එතනදී ඒ බලයක් දීලා නැති දෙයක් ඔතොරිටි එකක් නැති දෙයක් ක්‍රියේට් ඒජන්සි එකක් නැති අවස්ථාවකදී වුණත් ඔවුනේ කටයුතු කරාට පස්සේ ප්‍රින්සිපල් විසින් පසු කාලීනව ඒක රැටිෆයි කරොත් එහෙම එතකොට මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක ඇති වෙන්නේ මුදලාලි සහ ප්‍රින්සිපල් අතර. ප්‍රින්සිපල් මේක රැටිෆයි කරේ නැත්නම් මේ
හාල්ගෝනී සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙන ඔබ්ලිගේෂන් එක ඇති වෙන්නේ සර්වන් සහ මුදලාලි අතර. එතනදී ඒජන්සි එකක් ක්‍රියේට් වෙන්නේ සාමාන්‍ය කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් තමයි ඇති වෙන්නේ. රයිට්? එතකොට මේ රැටිෆිකේෂන් එකේ වෙන වැදගත්කම තමයි යම්කිසි ප්‍රීවියස් ඇක්ට් එකක් රැටිෆයි කරොත් එහෙම එතනදී ඒජන්සි එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. ප්‍රීවියස් ඇක්ට් එක රැටිෆයි කරේ නැත්නම් ඒක normal contract එකක් බවට පත් වෙනවා. Now by ratification the relationship of the principal and agent is constituted retrospectively. Now what does it mean by retrospectively? At the time of agent making the contract or at the time when agent done such act, he was not authorized by the agent and there was no agency of created between the agent and the principal. So therefore what does it mean by the ratification is ratification dated back and it applies retrospectively. Now at the moment it was not been agency not been created, so in a future time what principal doing is he retrospectively he is going to the dated back and ratify an act which has been done by the agent without his authority. Now if you take an example in here, Sajitha, who is Sanuka's agent, has on 2nd of March, carefully look into these dates. Now Sanuka is the agent, Sajitha is the agent, Sanuka is the principal, right? Now he purchased goods from Nadimal. Now Nadimal is the third party, right? On credit without Sanuka's permission. Then Sanuka the kind of principal ne, Sanuka principal, Sajitha ela agent, right? Sanuka ka permission එක නැතුව Sajitha මොකද කරන්නේ? third party එකකින් Sanuka වෙනුවෙන් මාර්තු 2 වෙනිදා බඩු වගේක් මිලදී ගන්නවා. After the purchase on 20th May 2020, Sanuka tells Nadimal that he will accept responsibility to the purchases done by the Sajitha and he will pay the purchases. So what happens is at the time of 2nd of March when Sajitha bought these goods, purchased these goods on behalf of Sanuka without his permission, there was no agency being created and the contract was a mere contract between Sajitha and Nadimal. But later on 20th March, Sanuka retrospectively gives the effect to that act and he ratify what Sajitha has been done. And what happens in here is, now once he ratify that purchase which was done by 2nd of March, the contract which was supposed to be entered between Sajitha and Nadimal became a contract between Sanuka and Nadimal. So therefore that becomes an agency created by so based on the agency created by Sanuka and Sajitha, now the contract is between Sanuka and Nadimal, not between Nadimal and Sajitha. So this is not been confusing. It's a simple theory. Just try to get it into your head. So take out a simple example and get the idea about what is meant by this ratification, right? Okay. Ratification එකත් එක්ක අපි ඊට පස්සේ ඉගෙන ගන්න ඕන කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. What acts may be ratified? මොන act ද ratify කරන්න පුළුවන්? ඕනම act එකක් ratify කරන්න පුළුවන්ද? එහෙමත් නැත්නම් ratify කරන්න පුළුවන් මොන හරි act වල list එකක් තියෙනවද? මෙතනදී general principle එක තමයි ඕනම act එකක් every act can be ratified. හැබැයි acts which are void based on forgeries, illegalities cannot be ratified, right? Forgery එකකට යටත් වෙන illegal දෙයක් ratify කරන්න බෑ. ඒ හැරුණම වෙන ඕනෑම act එකක් ratify කරන්න පුළුවන් dated back retrospectively effect එකක් දෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. මේ Brooke vs Hook එකේදී මෙන්න මේ illegalities කියන කතන්දරය තාමත් හොඳින් කියනවා. මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? මේ අදාළ පුද්ගලයා ඒ කියන පුද්ගලයා signs and instruments in the name of B. එතකොට agent කෙනෙක් principal වෙනුවෙන් යම්කිසි instrument එකක් ඔහු අත්සන් කරනවා without authority and with intent to defraud, right? Then principal අත්සන් කරන ඕන තැනක agent අත්සන් කරනවා principal වෙනුවෙන්. හැබැයි without authority principal දැනුවත් කරන්නේත් නැතුව ඒ වගේම තමයි with an intent to defraud fraudulent activity එකක් කිරීමේ අරමුණින් තමයි agent මේ අත්සන් කිරීම කරන්නේ. එතකොට එවැනි act එකක් fraudulently කරපු without authority කරපු act එක without authority න ඒක ratify කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන defraud intention එකක් තිබුණා. එහෙනම් මෙතන forgery එකක් illegality එකක් තිබුණා. එවැනි act එකක් forged act එකක් fraudulent act එකක්
මේ බ්‍රොක් vs හුක් කියන කේස් එකේදී කියනවා අධිකරණය තීරණය කරනවා ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක්ට එවැනි ඇක්ට් එකක් රැටිෆයි කරන්නට බැහැ කියලා. he cannot later on ratify the signature කියලා. right? ඔන්න ඔය කියන කාරණාව ඉතාමත් වැදගත්. ගොඩක් ප්‍රශ්නවලදී ඔයාලට මේක ගැන කතා කරන්නට පුළුවන්. හරි. දැන් අපි කතා කරා රැටිෆිකේෂන් එක ගැන මොකද්ද? ඊට පස්සේ අපි කතා කරා මොන ඇක්ට්ස් ද රැටිෆයි කරන්නේ. ඊළඟට දැන් අපි කතා කරන්නේ කාටද රැටිෆයි කරන්න පුළුවන් කියලා. who may ratify. now any person in whose name or on behalf of the act was done. ඒ අදාළ ක්‍රියාව සිදු කරන්නේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? on behalf of කවුරු වෙනුවෙන්ද කියන කාරණාවේදී ඒ කවුරු වෙනුවෙන්ද කරන පුද්ගලයාට පුළුවන් මේක රැටිෆයි කරන්න. දැන් ඒ කියන්නේ ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක්ට. අපි අර කලින් කතන්දරේ ගත්තොත් එහෙම සනුක ඉන්නවා. සනුක වෙනුවෙන් ඒ අදාළ භාණ්ඩ මිලදී ගන්නේ සජිත විසින්. එතකොට මේ සජිත කරපු ඇක්ට් එක රැටිෆයි කරන්නට බෑ ගයාන් කියලා කෙනෙක්ට. right? මොකද ගයාන් වෙනුවෙන් නෙමෙයි සජිත මේ බඩු ටික මිලදී ගත්තේ. සජිත මේ බඩු ටික කරගත්තේ සනුක වෙනුවෙන්. right? එහෙනම් සනුක වෙනුවෙන් නම් මේ දේවල් ගත්තේ the act was done on behalf of Sanuka. Then Sanuka is the person who can ratify the acts. No one else could ratify the act. Right? And also that particular person whose act has been done on behalf must be existed at that time. Right? එතකොට මේ සනුක කියන පුද්ගලයා ඒ කාලේ ඉපදිලා ජීවතුන් අතර ඉන්න පුද්ගලෙක් වෙන්න ඕනේ. එක්සිස්ටන්ස් එකේ නැති ඒ කාලේ පවතින්නේ නැති පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන් ඇක්ට් එකක් රැටිෆයි කරන්නට බෑ. මෙන්න මේ කියන කාරණාව කෙල්ලන් vs බැක්ස්ටර් කියන කේස් එකේදී මේ ගැන කතා වෙනවා. හැබැයි මේක ඕල්ඩ් අප්‍රෝච් එක. අපි කතා කරා ප්‍රී ඉන්කෝපරේෂන් කොන්ට්‍රැක්ට්ස් යටතේදී මේ කෙල්ලන් vs බැක්ස්ටර් කියන තත්ත්වය වෙනස් වෙලා තියෙනවා වර්තමානයේදී. ප්‍රී ඉන්කෝපරේෂන් කොන්ට්‍රැක්ට් යටතේදී එක්සිස්ටන්ට් නැති පුද්ගලයෙක් එක්සිස්ටන්ට් නැති සමාගමකට ගිවිසුමකට එළඹෙන්නට පුළුවන්. ඒක රැටිෆයි කරලා අපි කතා කරපු ප්‍රී ඉන්කෝපරේෂන් කොන්ට්‍රැක්ට්ස් යටතේ ඒවා වැලිඩ් කොන්ට්‍රැක්ට් විදිහට තමයි සැලකන්නේ. කොහොම වුණත් මෙතනදී ඒජන්සි යටතේදී අපිට ඉගෙන ගන්නකොට මේ කෙල්ලන් vs බැක්ට යූස් කරගන්න පුළුවන්. මොකද එතනදී කියනවා ගිවිසුමට එළඹෙන අවස්ථාව වෙනකොට මේ නමින් කම්පැනි එකක් ව්‍යාපාරයක් තිබුණේ නැහැ. So therefore there was no existed legal personality at that time. So therefore the act cannot be ratified. The person who entered into or the agent or the promoter entered into the contract is personally liable for it because the company cannot ratify that act since the company was not existed at that time. So therefore that is the reason why that in that case the agent was personally liable for the acts done on behalf of the company. Right? මේ කේස් එක ගැන මම in detail facts කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි මේ facts කලිනුත් කතා කරපු නිසා අපි ඊළඟට බලමු who may ratify කියන එක යටතේම අපි තව කාරණාවක් බලමු. දැන් එකක් කිව්වා ඒ agent existent පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි කාරණාව should have been a competent person. පළවෙනි එක අපි කතා කරා that person has to be an existent person. exist වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති කෙනෙක් මේක කරන්න බෑ. දෙවෙනි එක අපි කතා කරා competent කියලා. මේ competent කියන කේස් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපිට කේස් එකක් මතක් වෙනවා. Boston deep sea fishing case එක. මේක ඉතාමත් වැදගත්. ගොඩක් අවස්ථාවලදී ප්‍රශ්නයට papers වලදී මේ ආශ්‍රයෙන් ප්‍රශ්න යොමු කරලා තියෙනවා. English agent කෙනෙක් operate කරනවා French trawler එකකදී during war time and earned income. Right? Now this English agent was not given the authority to work under the French trawler. Now after the war the French owner of the company of the trawler the නෞකාවේ owner ඇවිල්ලා ප්‍රංශ ජාතිකයෙක් මේ නැව ඔපරේට් කරපු පුද්ගලයා ඇවිල්ලා English agent කෙනෙක් එංගලන්ත ජාතිකයෙක්. right? දැන් එතකොට මේ ඕනට අවශ්‍ය වෙනවා යුද්ධ කාලයේදී මේ ඉංග්‍රීසි ඒජන්ට් විසින් නැවේ කටයුතු කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ ලැබපු ආදායම ලබා ගන්න මේ ඒජන්ට් කරපු ඇක්ට්ස් රැටිෆයි කරන්න. නමුත් මෙතනදී කියනවා යුද්ධ කාලයේදී ඔවුන් දෙකොල්ලෝ අතර එනිමි ඒලියන් කෙනෙක් කිසිම අවස්ථාවකදී එනිමි ඒලියන් කෙනෙක් යුද්ධ පවතින කාලයේදී ඔවුන් දෙදෙනා ඔවුන්ට කම්පිටන්ට් නැහැ. එතනදී ඔවුන්ට කැපැසිටි එකක් නැහැ කියලා කියනවා. යුද්ධ පැවතිච්ච කාලයක් වෙච්ච සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන්
ඒ ඇක්ට් රැටිෆයි කිරීම සම්බන්ධයෙන් කම්පිටන්සි එකක් ෆ්‍රෙන්ච් ඕනට නැහැ කියලා කෝට් සෙල් කරනවා. ඒ නිසා මේ ඉංග්ලන්ඩ් ඒජන්ට් කරපු දේවල් ඉංග්ලිෂ් ඒජන්ට් කරපු දේවල් රැටිෆයි කරන්න බෑ. එතකොට ඒ සිද්ධ කරපු සෑම කටයුත්තක්ම ඒජන්ට් සහ ඒ ක්‍රියාව සිද්ධ කර පාර්ශ්වය අතර ගිවිසුම බවට පත් වෙනවා. ඕනට ඒක රැටිෆයි කරලා ඔවුන් දෙදෙනා අතර ඇතිවෙච්ච ගිවිසුම බවට පත් කරගන්නට බෑ. right. මේ සම්බන්ධයෙන් තවත් කේස් එකක් තමයි it is not necessary that the third party knew the principal either by name or personally when the act was done, but the third party must know the agent was acting as an agent. දැන් මෙතන වෙන වැදගත්ම කාරණාව තමයි ඒජන්සි එකක් රැටිෆයි කරන්න නම් ඒ රැටිෆයි කරන පුද්ගලයා දැන් ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් ඉන්නවා, ඒජන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා, තර්ඩ් පාර්ටි එකක් ඉන්නවා. right. දැන් ඒජන්ට් කෙනෙක් තර්ඩ් පාර්ටි එකක් එක්ක ගිවිසුමට එළඹෙනකොට ඔහු කියන්න ඕනේ නැහැ මම මේ ගිවිසුමට එළඹෙන්නේ මෙන්න මේ අහවල් ප්‍රින්සිපල් වෙනුවෙන් කියලා. ඒක එක්ස්ප්‍රෙස්ලි ඔහුගේ නමවත් ඔහු පර්සනලිව හඳුන්වීමක් කරන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් ඔහු කියන්නට ඕනේ මම මේ ගිවිසුමට ඔයත් එක්ක එකතු වෙන්නේ මං වෙනුවෙන් නෙමෙයි මෙන්න මෙහෙම තවත් principal කෙනෙක් වෙනුවෙන් on behalf of a principal I am agreed on the terms has been instructed by him. Now the principal has been instructed upon me on certain terms and based on that terms I am appearing on behalf of the principal. So therefore the contract is not entering between you and me. The contract is actually entering between you and my principal and I am only appearing on behalf of him. So that has to be mentioned, that knowledge has to be given upon the third party. Only upon that idea has been given, then only the act can be ratified. Now in Keighley Maxted case it was held that now the agent was authorized by this particular principal to buy wheat at a particular price. Right? So what happens is agent was given the authority to buy certain wheat at a particular price. Now agent bought it at a higher price. Agent මොකද කරන්නේ කියපු ගානටත් වඩා වැඩි ගානකට මේක මිලදී ගත්තා. හැබැයි without disclosing that he was also an agent for K. Right? Agent මේක higher price එකකට ගත්තා කිව්ව ගානටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට. හැබැයි ඔහු fail වෙනවා. ඒ අදාළ third party එකට දැනුවත් කරන්න ඔහු මේ ගිවිසුමට ලැබෙන්නේ එයාගේ personal capacity එකෙන් නෙමෙයි මෙයා third party එකක්. එහෙම නැත්නම් principal කෙනෙක් වෙනුවෙන් agent කෙනෙක් විදිහටයි කටයුතු කරන්න කියන එක ඔහුට කියන්නට බැරි වෙනවා. එතනදී courts help කරනවා එවැනි ඒ හේතු නිසාවෙන් disclose කරපු නැති නිසා without disclosing මේ දේ සිද්ධ වෙච්ච නිසා third party එක දන්නේ නැහැ මෙතන agency එකක් create කරලා තිබුණේ කියලා. එවැනි අවස්ථාවකදී principal ට බැහැයි කියලා කියනවා මේ agent කරපු act එක ratify කරන්න. So in such instances K is not liable to defendant. K is not liable to the act done by D as there could not be ratification in the absence of disclosure regarding the agency. Right? Disclose එකක් නැති නිසා එයාට ratify කිරීමක් කරන්න බෑ. එතකොට මේ agent සහ ඒ අදාළ third party එක අතර personal contract එකක් බවට මේක පත් වෙනවා. Right. දැන් එතකොට අපි කතා කරපු කාරණා ගොඩක් තියෙනවා ratification එකකට. ඒ අදාළ පුද්ගලයාගේ competencies මොනවද? ratify කරන්න පුළුවන් act මොනවද කියන එක කතා කරා. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ the principal at the time of ratification should have full knowledge of the material facts and must ratify the whole contract within a reasonable time. Right? Now in here we are going to learn about two facts. First thing is the principal at the time of ratification should have full knowledge of the material facts. Ratify කරනකොට ඒ රැටිෆයි කරන ප්‍රින්සිපල්ට මේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ තොරතුරු ඔහුට තියෙන්න ඕනේ. ඔහු හරි අවබෝධයකින් තමයි රැටිෆයි කිරීම කරන්න ඕනේ. මේ බොනිටා versus the charge මේ කේස් එකේදී කියනවා කැප්ටන් කෙනෙක් මොකද කරන්නේ? ඒජන්සි එකක් necessity එකක් නැතුවම අපි agency created by necessity ඉදිරියේදී කතා කරනවා. කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැතුව necessity එකක් නැතුව මේ අදාළ ship එක විකිණීමකට ලක් කරනවා. The ship was sold by the captain without any necessity being arises. මේක විකුණුවාම ඕන හිතනවා මෙතන මේ හදිස්සිය මොකක් හරි necessity එකක් ඇති වෙලා තමයි captain ඉසින් මේක විකුණන්නේ නැති කියලා. එයා මොකද කරන්නේ? bills of exchange එකක් මේ වෙනුවේ proceed කරනවා. පසු කාලීනව later on he finds that the correct facts and he identified that there was no necessity being created. So what he does is he get backs the ship and encashes the bill and pays the money into the court.
held that he had not ratified the contract. Now, since he has issued the bills of exchange without knowing the facts, court held that he cannot ratify that contract since he has no full knowledge of the material facts. සේරම කරුණු පිළිබඳව හරි අවබෝධයක් නැතුව ඔහු රැටිෆයි කළා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ රැටිෆිකේෂන් එක වැලිඩ් නැහැ. රැටිෆිකේෂන් එකක් කරන්න නම් ඒ අදාළ ප්‍රින්සිපල් වලට ෆුල් නොලෙජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ ඒ සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධි සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම තමයි රැටිෆිකේෂන් එකක් කරනකොට ඒ ක්‍රියාවේ භාගයක් ක්‍රියාවෙන් භාගයක් රැටිෆයි කළා භාගයක් රැටිෆයි නොකර ඉන්න බෑ. ක්‍රියාවෙන් තුනෙන් දෙකක් රැටිෆයි කළා තුනෙන් එකක් රැටිෆයි නොකර ඉන්න බෑ. රැටිෆයි කරනවා නම් ඒ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවම රැටිෆයි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ රැටිෆිකේෂන් එක within reasonable time කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ reasonable time කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඒ අදාළ circumstances එක facts එක සිද්ධීමේ කරුණු මත පදනම් වෙලා එක අවස්ථාවෙන් අවස්ථාවට වෙනස් වෙනවා. right? ඔන්න ඔය කියන කාරණාවත් අපිට රැටිෆිකේෂන් යටතේ වැදගත් වෙනවා. හරි. දැන් කොහොමද රැටිෆිකේෂන් එක කරන්න පුළුවන්? රැටිෆිකේෂන් එකක් එක්ක එක්ස්ප්‍රස්ලි එක රැටිෆයි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඉම්ප්ලයිඩ්ලි රැටිෆයි කරන්න පුළුවන්. ඉම්ප්ලයිඩ්ලි රැටිෆයි වෙන අවස්ථාව තමයි එක්ස්ප්‍රස්ලි රැටිෆයි වෙන එක තේරෙනවනේ අපිට ස්පෙસિෆිකලි වචනයකින් කියනවා නම් මෙන්න මේ අදාළ ඒජන්ට් විසින් මේ දවසේදී කරපු ක්‍රියාව මං වෙනුවෙන් කරන්නේ මගේ ඒජන්ට් කෙනෙක් විතරයි කරන්නේ මං ඔහු වෙනුවෙන් ඒ අදාළ ඔබ්ලිගේෂන් එක පාර අරගෙන මම ඒ අවශ්‍ය කටයුතු ටික කරනවා කියලා එක්ස්ප්‍රස්ලි කියනවා නම් එතනදී ඒ අවස්ථාවේදී රැටිෆිකේෂන් එක කන්ස්ටිටියුට් වෙනවා. එක්ස්ප්‍රස්ලි කියන්නේ නැතුව ඉම්ප්ලයිඩ්ලි ඇති වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි මේ Hunter versus Parker කියන කේස් එකේදී කියන්නේ. එතනදී කියනවා a captain without the authority of the owner sells the ship. ඕනගේ authority එක නැතුව ඕනගේ කැමැත්ත නැතුව ඕනගේ නහන නැතුව ඒජන්ට් කෙනෙක් විදිහට යා මොකද කරන්නේ නැවක් විකුණනවා. with no full knowledge of the facts සේරම කරුණු දැනගෙන ඇයි මේක විකුණුවේ කියන මේ හැමදේම දැනගෙන ඕන මොකද කරන්නේ ඒ නැව විකිණීමට අදාළ payment එක ලබා ගන්නවා. owner receives the payment. Now receiving the payment which was done by the captain without the authority of the owner, and if the owner receives the payment and accepts it, that at the time he received the money it constitute and there's a implied ratification, right? So it doesn't need to be මෙතනදී කිසිම අවස්ථාවකදී principal expressly මෙන්න මේ කරපු ක්‍රියාව ratify කරේ නැහැ. නමුත් ඔහු ඒ මුදල් ලබා ගත්තම ඒ අදාළ full knowledge එක ඇතුව ඒ මුදල් ලබා ගත්තම එතනදී impliedly ඔහු captain විසින් ඒ විකුණුපු ship එක සම්බන්ධයෙන් ඒ අදාළ transaction එක ratify කිරීමත් ratification එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ratification එක ගත්තම ratification is effective from the date of the act ratified. right? ratification එකක් effective වෙනවා retrospectively. එතකොට ඒක ratify කරපු දවසට නෙමෙයි මේ act එක සිද්ධ වෙච්ච දවසටම retrospectively effect වෙනවා. මේ Bolton Partner versus Lambert කියන කේස් එකේදී මේක ඉතාමත් වැදගත් කේස් එකක්. ගොඩක් අවස්ථාවලදී ටෙස්ට් කරලා තියෙන කේස් එකක්. එතනදී කියනවා a made offer to the managing director of a company. යම් එක්තරා පුද්ගලයෙක් managing directorට යම් කිසි offer එකක් කරනවා. managing director ඒ offer එක accept කරනවා but he did not have authority to do so. Now what happens is there is a managing director and there is a third party. Third party makes an offer to the managing director and managing director accept it. Right? But he did not have any authority to do so. Now this particular person called A did not know about that MD, managing director, did not have any authority to accept it, but due to subsequent disagreement he wants to withdraw the offer. Right? Now what happens is later on, let me assume after a week of time, he want to withdraw this transaction. Now company got to know about this. Now managing director acting on behalf of the company. Now company suddenly, the managing director did not have authority to do so. No? So what happens is company ratified the act done by the managing director and given the validity to the contract, and now it becomes a contract between the company and this particular person called agent. Particular person called A.
දැන් මොකද වෙන්නේ රැටිෆයි කරාට පස්සේ ඒ මොකද කරන්නේ refuse to perform the contract. එයා කියනවා මේක මේ contract එක perform කරන්න බෑ කියලා. මෙතනදී courts කියනවා ratification dated back to the time of acceptance. මේක managing director accept කරපු දවසට ඒ කියන්නේ මේ week එකට කලින් දවසේදී තමයි මෙන්න මේ ratification එක dated back වෙනවා කියලා කියනවා. retrospective effect එකක් ලැබෙනවා කියලා. මේ managing director accept කරපු දවසේදීමයි දැන් මේ company එකයි මේ ඒ කියන පුද්ගලයා අතර contract එක ඇති වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේ සතියකට පස්සේ company එක ratify කරපු අවස්ථාවේදී මේ managing director ඒ ක්‍රියාව සිද්ධ කරපු අවස්ථාවේදී තමයි contract එකක් actually create වෙලා තියෙන්නේ කියලා මේ court decision එකේදී ඔන්න ඔය කාරණා තමයි Bolton Partners case එකේදී කියන්නේ. හරි. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ agency created by ratification එකේ effect of ratification. අර මම කිව්වා වගේ it gives the authority to the act done by the agent. අර agent authority එකක් නැතුව කරපු act එකට authority එකක් ලැබෙනවා, validity එකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම establish a relationship between principal and third party. දැන් කලින් contract එක ඇතුළේ relationship එක තිබුණේ agent සහ third party එක. දැන් agent ගේ liability එක ඉවත් වෙලා dispense වෙලා principal සහ third party අතර liability එකක් create වෙනවා. Now the liability is now with the principal and not with the agent. So those are the effects of the ratifications if a ratification been effectively performed. Okay, so now we are going to learn about the third type of creation of agency. Agency created by stopper. Now, if a person by words or by conduct represent to the world that someone is his agent, then what happens is he cannot later on says that he later on cannot deny it. He cannot say that this particular person is not my agent and I am not taking any responsibilities for it. Right? යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ක්‍රියාවකින් එහෙමත් නැත්නම් වචනයකින් ලෝකයට පෙන්නනවා නම් මෙන්න මේ පුද්ගලයාලා මගේ ඒජන්ට් කෙනෙක් කියලා එහෙම එයා හැඟවෙන විදියට කටයුතු කරාට පස්සේ පසු කාලීනව එයාට කියන්න බෑ නෑ මෙයා මගේ ඒජන්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි මෙයා කරපු කිසිම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් මම වග කියන්නේ නැහැ කියලා ඩිනයි කරන්න බෑ එයාව ස්ටොප් වෙලා තිනවා ප්‍රිවෙන්ට් වෙලා තිනවා එහෙම ඩිනයි කිරීමෙන් අන්න ඒකට අපි කියනවා agency created by stopper කියලා. Now he is stopped prevented from taking a different position than what he made to the world. ඒ ලෝකයට පෙන්නපු දෙයින් ඇරෙන්න වෙනත් දෙයක් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද එයාව prevent වෙනවා, stopped වෙනවා මේ concept එක යටතේ. Rama Corporation case එකේදී කියනවා there are three main requirements for an agency created by stopper. පළවෙනි දේ තමයි principal විසින් මේ ලෝකයට මේ දේ represent කරනකොට යම් කිසි representation එකක් එතන වෙලා තියෙන්න ඕනේ. නිකම්ම agency එකක් create වෙන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන් මෙතන වචනකින් හෝ ක්‍රියාවකින් කරන ලද representation එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ representation එක principal විසින් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ representation එක මත පදනම් වෙලා third party එකේ ඒ representation එක මත rely වීමක් වෙන්න ඕනේ. දැන් agent කෙනෙක් මොන හරි කටයුත්තක් කරනවා නම් principal කෙනෙක් කියපු දෙයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ principal කියපු දේ මත පදනම් වෙලා third party එක agent එක යම් ගිවිසුමකට ලැබෙන එකක් යම් transaction එකකට ලැබෙන එකක් මොන හරි බාණ්ඩ ටිකක් ඔහුට ලබා දීමක් මේ වගේ අර representation එක මත rely වෙලා සිද්ධ වෙච්ච කරුණක් තියෙන්නට ඕනේ. තුන්වෙනි එක තමයි an alteration of third party's position resulting from such representation. එතනදී alteration එකක් තියෙනවනේ third party එකේ position එකට මේ representation එක නිසා. ඔන්න ඔය කියන කාරණා තුන තිබුණොත් විතරයි agency එකක් stopper යටතේදී අපිට create කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා Rama Corporation එකේදී help කරනවා. හරි. එතකොට agency created by stopper හරි අපි දැන් කතා කරන්නේ යන්නේ agency created by operation of law. සමහර අවස්ථාවලදී මේ කිසිම විදිහකින් නෙමෙයි නමුත් නීතිය යටතේදී නීතියේ තියෙන concept යටතේදී agency එක ඉබේම create වෙනවා. එහෙම එක අවස්ථාවක් තමයි agency created by cohabitation. අනිත් එක තමයි agency created by necessity. මේ agency created by necessity කියන එක තාමත් වැඩගත් ගොඩක් අවස්ථාවලදී ප්‍රශ්න කරලා තියෙන එකක් තමයි agency created by necessity කියලා කියන්නේ. හරි. operation of law. agency created by operation of law. එයටදී අපි කතා කරනවා creation of agency by cohabitation.
සංවාසයෙන් දෙදෙනෙක් අතර ඒජන්සි එකක් ක්‍රියේට් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. When husband and wife live together, it is presumed wife have authority to pledge the husband's credit for necessaries keeping their social status. දැන් යම් කිසි පුද්ගලයෝ දෙදෙනෙක් විවාහක කාන්තාවක් සහ පිරිමියෙක් විතර වුණු සමාජය දකිනවා නම් දැන් දෙන්නෙක් ජීවත් වෙන එක ගෙදරකදී මිනිස්සු හිතනවා මේ දෙන්න husband and wife කියලා. එතකොට මේ හන්දි කඩේට ඇවිල්ලා හැමදාම wife මොකද කරන්නේ? බඩු ටිකක් මිලදී අරගෙන යනවා. grocery items හාල් පොල් ආරම වරගෙන යනවා. එතකොට ඒවා මුදල් ගෙවීමක් යා කරන්නේ නැහැ. ක්‍රෙඩිට් එකට අරගෙන යනවා. එතනදී මේ කඩේ මුදලාලි හිතනවා මේ හැමදාම බඩු ටික අරගෙන යන්නේ මේ කඩේ මුදලාලි හිතනවා මේ හැමදාම බඩු ටික අරගෙන යන්නේ wife කෙනෙක් විසින් husband වෙනුවෙන් කියලා. right? එතකොට මෙතනදී අර කලින් කියපු විදිහට implied agreement එකක් තියෙනවත් express agreement එකක් තියෙනවත් ratification එකක් තියෙනවත් stopple වීමක්වත් මේ කිසි දෙයක් ඕනේ නැහැ. මේ දෙන්න husband and wife විදිහට සමාජයට පේනවා නම් මේ අරගෙන යන්නේ එයාලගේ social status එකට අවශ්‍ය වෙන necessary items නම් හාල් පොල් ආදී හැමදාටම අවශ්‍ය වෙන necessary items නම් අන්න එහෙවැනි අවස්ථාවකදී law එකකින් ඒජන්සි එක ක්‍රියේට් වෙනවා මේ දෙන්නගේ තියෙන කොහැබිටේෂන් එක මත පදනම් වෙලා. එතකොට wife මේ husband ගේ consent එක ඇතුව හෝ නැතුව මේ භාණ්ඩ අරගෙන යන්නේ husband මෙන්න මේ wife අරන් යන භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් liable වෙනවා. ඔහු තමයි ඒ අදාළ credit වලට අදාළ ගෙවීම කළ යුතු වෙන්නේ. දැන් මෙතනදී කියන වැදගත් වචනේ තමයි household necessaries. necessary items තමයි කියන්නේ. එතකොට මේක food, clothing, medical items වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් වැදගත් වෙන තමයි මේක include වෙන්නේ නැහැ luxury items such as jewelry. Now when it comes to the necessaries, we cannot set out a certain set of list because the necessaries depends on the social status of that particular person. The necessaries of one particular family will not be the necessaries of another family which is in a different status of different social status. So therefore the necessaries we have to determine by the facts of the circumstances, but it does not actually however it does not include luxury items such as jewelry, right? So when it comes to the creation of agency by cohabitation, that agency does not extend for the luxury items such as jewelry. It is on the household necessaries, and as I said, necessaries are based on the circumstances of the case, on the social status of their family. Now in this Harris versus Morris, it was held that husband expressly informed traders not to supply goods on credit to wife. Now what happens is කඩේ මුදලාලිට husband specifically කියලා තිබ්බා wife ට කිසිම දෙයකට බඩු මිලදී ගන්න එපා. මොන හරි දෙයක් ගන්නව නම් මම ඇවිල්ලා අරගන්නේ. wife මං වෙනුවෙන් කිසිම දෙයක් ගන්නෙ නැහැ. එතන ඒජන්සි එකක් ක්‍රියේට් වෙලා නැහැ. එයාට මොනවද දෙන්න එපා කියලා. මේ විදිහට husband expressly කියලා තිබුණා නම් එවැනි අවස්ථාවකදී husband liable වෙන්නේ නැහැ wife ඇවිල්ලා අරගන්න කිසිම භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන්. මොකද එයා expressly ඒ ඒජන්සි එක terminate කරලා තියෙන නිසා. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ agency created by necessity. අවශ්‍යතාවය මත, හදිසි අවශ්‍යතාවය මත agency එකක් create වෙන අවස්ථාව. In circumstances of an emergency and it becomes necessary to act on by operation of law, it is presumed that he has authority to act as an agent. Right? Now we are going to learn these facts in detail when it comes with these case laws. Now, okay. එතකොට necessity එකක් determine කරගන්නකොට necessity එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා determine කරගන්නකොට පළවෙනි කාරණාව තමයි it must be a situation which makes him impossible or impracticable to communicate with the principal to obtain instruction. දැන් ඒ හදිසි අවශ්‍යතාවයක් එන්න ඕනේ. ඒ හදිසි අවශ්‍යතාවයේදී කිසිම opportunity එකක් නැති වෙන්න ඕනේ. principal එක communicate කරලා මේකට අදාළ අවශ්‍ය ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. එහෙම කරන්න බැරි හදිසි අවස්ථාවක් වෙන්න ඕනේ. යම්කිසි අවස්ථාවකදී ප්‍රින්සිපල් එක කමියුනිකේට් කරන්න හැකියාවක් තිබුණා නම් එහෙම තේද්දිත් ඔහු ඒ අදාළ ක්‍රියාව කරා නම් එතකොට මේ necessity කියන එක අපිට මේ ප්‍රින්සිපල් එක යටතේදී ප්‍රින්සිපල් වල ලයබල් කරන්න බෑ. necessity එකක් ක්‍රියේට් වෙන්න නම් ඒ ඒජන්ට් සහ ප්‍රින්සිපල් අතර කමියුනිකේෂන් එකක් කරගන්න බැරි එතරම් හදිසි අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නට ඕනේ.
ඒ වගේම තමයි මේ ඇක්ට් එක හැමතිස්සෙම සිද්ධ වෙලා තියෙන්න ඕනේ ප්‍රින්සිපල්ගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක වෙනුවෙන් බොනෆීඩේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකකින් තමයි වෙන්න ඕනේ. ප්‍රින්සිපල්ට හානියක් වෙන මලෆීඩේ ඉන්ටෙන්ෂන් එකකින් කරපු ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් necessity එකක් ක්‍රියේට් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා use objective test to decide whether situation create necessity. right? මෙතනදී හැමතිස්සෙම බලන්න subjective test එකක් නෙමෙයි මෙතනදී බලන්න objective test එකක්. එක් circumstances වලදී එක සිද්ධියකදී necessity එකක් ක්‍රියේට් වෙන අවස්ථාවක් ඊට සමාන තවත් සිද්ධියකදී එතනදී necessity එකක් නොවෙන්න පුළුවන් ඊට අදාළ අනිකුත් circumstances එක background information එක අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් එතනදී අර කලින් සිටුේෂන් එකට වඩා වෙනස් සිටුේෂන් එකක් තියෙන්නේ එකම කරුණු සිද්ධ වුණත් තියෙන බාහිර සාධකත් එක්ක බැලුවට පස්සේ මෙතන necessity එකක් ක්‍රියේට් වෙලා නැහැ කියලා අපිට ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන් ඒ නිසා necessity එකක් ඩිසයිඩ් කරනකොට අපි බලන්නේ objective test එකක් පළවෙනි එක ඒ සිටුේෂන් එකේ emergency එකක් වෙන්න ඕනේ ඒ සිටුේෂන් එකේදී impossible වෙන්න ඕනේ principal එක communication එකක් කරන්න දෙවෙනි එක මේක bona fide වෙන ක්‍රියාවක් වෙන්න ඕනේ principal ගේ interest එක වෙන්නේ තුන්වෙනි එක මේක ඩිසයිඩ් කරනකොට objective test එකක් තමයි අපි follow up කරන්නේ. දැන් අපි මේ Lapraca versus Burroughs කියන කේස් එකත් එක්ක මේ agency created by necessity කියන එක පැහැදිලි කරගමු. A ship arrived at the harbor. ඔන්න දැන් නැවක් මොකද කරන්නේ? වරායකට ගොඩ බානවා. right? මේ නෑ වරායට ආවට පස්සේ right? Captain found that the ship was unseaworthy. දැන් වරායට ආවට පස්සේ වරායට ආවට පස්සේ කැප්ටන් නැවේ කැප්ටන් දැනගන්නවා මේක නැවතත් මුහුදට දාන්න බෑ. මුහුදට දැම්මොත් එහෙම ලොකු හානියක් වෙනවා. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? මෙයාට කමියුනිකේට් කරගන්න අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ. ප්‍රින්සිපල් එක යා වෙලාවක් ගන්නේ නැතුව නැවට හානියක් වෙයි. හානියක් වුණොත් එහෙම මේ වෙන ලොස් එකත් එක්ක නැව විකුණ ගන්නවත් බැරි වෙනවා. එහෙම වුණොත් ප්‍රින්සිපල්ට ලොකු හානියක් වෙන්නේ කියලා good faith එකෙන් එයා මොකද කරන්නේ? මේ නැව විකුණනවා. Now he sells the particular ship without the authority of the principal, but there has been a necessity being created therefore the according to the operation of law, even though agent has been acted without the actual authority of the ship owner or the principal, the act still liable upon the principal and the principal is liable upon this act done by the agent. right? එතකොට ඔන්න ඔය සිද්ධියේදී ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කොහොමද ඒජන්සි එකක් ක්‍රියේට් වෙන්නේ necessity එක මත පදනම් වෙලා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කාරණා ටික තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන law of agency වලදී. මේක ටිකක් ලොකු පාඩමක්. හැබැයි ඔයාලට ඕනම ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් මේ පාඩම සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට පුළුවන් අපේ කලින් අවස්ථාවලදී වගේ 24/7 අපේ student care service එක හරහා Viber හෝ WhatsApp පණිවිඩයක් ඔස්සේ ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ඔයාලගේ ගැටලු අපි වෙත එවන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට තියෙන doubts निराකරණය කරන්න.